अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ सरदार कमाल तो तुसी वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज जिन्हां नाल असीं तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं, पाकिस्तान च जिस जबान च भी फिल्म बनी, पंजाबी जबान, उर्दू, सराइकी, सिंधी, पश्तो, तामिल नहीं सी, वरना उहदे च भी हुंदे। मेरी मुराद है बड़ी मेहनत करके स्ट्रगल करके वो फिल्म लाइन च आए, फिर पूरे पाकिस्तान की पूरे दुनिया के दिल की धड़कन बने। तो आओ अज उस धड़कन नाल तुहाडी मुलाकात कराने आ। मैडम दुर्दाना रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सरदार साहब, कैसे हो? मैं सब तो पहले बहुत तुहाडा मशकूर हाँ कि तुसीं अज मैनूं वक्त दिता है, तो बड़ी मैनूं खुशी और मेरी बड़ी खुशनसीबी, और मैं अज अपने आप नूं बड़ा फील कर रहा कि मैडम दे नाल मेरी गुफ्तगू हो रही है। मैडम लोगों ने तुहानूं स्क्रीन पर वेखिया, वैसे तुहाडी फिल्म इश्कन चावे गली गली जी जी माशाल्लाह सुपर डुपर हिट फिल्म हुई। वो फिल्म वेख के कई मुंडियां नूं सिर पट गए, कई मार पई, इश्क हो गए, कईयां ने छेतर खादे तुहाडी फिल्म वेख के। हाँ जी, तो ये कामयाबी का सिर भी तुहाडे सिर है। तो मैडम लोगों ने तुहानूं स्क्रीन पर वेखिया जी जी कि माशाल्लाह तुसीं बेशुमार फिल्मां दी हीरोइन, सुपर हिट फिल्मां दी हीरोइन, तो ये पिछे स्ट्रगल भी तो होएगी कि डायरैक्ट तुसीं हीरोइन ही आ गए सो? नहीं सरदार साहब, ये पिछे तो इन्नी जिंदगी की स्ट्रगल है, इश्क नचावे गली गली तक आन तक जी, कि समझ लो कि मैं 11 साल दी सां जदों दी मैं फील्ड दे विच स्ट्रगल करनी शुरू कर दी। यानी कि तुसीं चाइल्ड स्टार दे तौर हाँ जी, चाइल्ड स्टार दे तौर ते मैं सुल्तान राई साहब दी एक फिल्म सी तकदीर कहाँ ले आई, अच्छा जी, उस मैं बचपन किया। फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ नहीं वो बचपन च मतलब उन्होंने बेटी का रोल किया या की किया तुसीं? नहीं ਉਹਦੇ ਚ मैं ना आलिया बेगम ਦਾ बचपन ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा जी, और फिर एक फिल्म बनी सी अपनी इज्जत अपने हाथ, जमशेद नकवी साहब दी, ठीक है। ਉਹ ਚ मैं ਜ਼ੁਮਰत बेगम ਦਾ बचपन ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा जी, ਤੇ फिर मैं छोटे रोल करते फिर इत्थों तक पहुंची कि मैं हीरोइन बनी। पहले मैं सैकेंड हीरोइन, थर्ड हीरोइन तो शुरू हुई, यानी अगर 2 हीरोइनां ने तीसरी हीरोइन मैं होंदी सां, फिर अगर 2 ने तो सैकेंड आई, तो फिर एक वक्त आया कि मैं फर्स्ट हीरोइन आई। जित्थों तक मेरी याद है एक फिल्म सी बनारसी ठग, हाँ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਗਾਣਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੋਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਸਟ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿਸ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਵੱਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜਾ टाइम लग्या, बड़ी मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल, बड़ा एक जिंदगी का समझ लो तुसी कि जिवें सिपाही तो IG बन जाए बंदा, इंज ही है ते इंज ही होया मेरे ते तुहानूं ये फिल्म लाइन च लियाया कौन है? तुहाडा मौसन कौन है या किस तरह? मेरे मौसम तो सही दिखे जाए तो असलम डार साहब ने, ठीक है, लेकिन उस तो पहले मैंने जमशेद नकवी साहब मेरे पड़ोसी सन। अच्छा, उन्होंने फर्स्ट टाइम मैनू अपनी इज्जत अपने हाथ च छोटे बचपन के रोल च लिता। फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਿਆ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ सुपर हिट फिल्म दी, वो चाहे उर्दू हो, वो दिल लगी हो, दिल लगी, बशीरा, वो पवे बशीरा हो, अनोखा दाज हो, कि उन्होंने हमेशा डिफरेंट सब्जैक्ट नूं चुनिया। और जदों उन्होंने बनाया लोगों ने बड़ा अजीब गल्लां कीतियां ने, ते जदों स्क्रीन ते हाल दे विच फिल्म लगी है तो लोगों ने क्या वाह जी वाह, बिल्कुल दारा, मतलब अजीब आखिरी चट्टान, मैं कह रहा जी हर सब्जेक्ट उन्होंने डिफरेंट। दारा फिल्म तो मैनू गल याद आ रही कि बॉडी बिल्डर सन नसरुल्ला भट्ट साहब, ठीक है जी, नसरुल्ला भट्ट साहब नू उन्होंने फिल्म च हीरो ले लिया जी, बिल्कुल। वो लोगों ने कहा कि यार एक बॉडी बिल्डर फिल्म की करेगा, ठीक है जी, वो भी फिल्म उन्होंने सुपर हिट हुई, ठीक है। तो मैडम अपना तलक लाहौर नहीं सी? नहीं, मैं कराची च पैदा हुई सां, 2 माह दी सां जदों मैं लाहौर च शिफ्ट हुई। अच्छा जी, और ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੈਦਪੁਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਦਪੁਰ ਕਹਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੈ ਸੈਯਦਪੁਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੈਦਪੁਰ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ ਮਾਡਲ ਚ ਪੱਲੇ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੈਦਪੁਰ ਤੇ ਬੜਾ ਫਨ ਨਗਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਰਦਾਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਗਸ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਹਿਬਾ, ਨਾਦੀਆ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾ। हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ। जी बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ? हाँ जी ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ, ਨਰਗੀਸ ਸਭ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਤਾਰ ਹੀ ਗਈ। हाँ जी ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। हाँ जी बिल्कुल सुपरस्टार ने ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਜਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਹੈਦਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ 4 ਘੰਟੇ ਲਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੀਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੁਬਈ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਬਈ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਹੈਦਰ ਚੋਈ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ। ਦੁਬਈ ਚਲੋ, ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਜਵਾਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਅਨੋਖਾ ਦਾਜ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ, ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹਿੱਟ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ। ਉਹ ਤੇ ਕਤਾਰ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਟਨੋਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਅਲੀ ਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੱਕੇ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਇਨ ਲੰਡਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਆਇਆ ਦੁਬਈ ਚਲੋ ਟੀਵੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਫਾਰਗ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਫਾਰਗ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੈਦਰ ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀ ਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਛੋਟੇ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਈਆਂ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਟੌਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਦੁਬਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਉੱਥੇ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲਿਆ ਵਿਲਨ ਦਾ ਰੋਲ ਚਾਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਲਮ 9 ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ 9 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੱਲੀ ਦੁਬਈ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਿਨ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਜੀ ਈਦ ਦੀ ਫਿਲਮ ਈਦ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 29 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਲਗਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਨੀ ਹਿੱਟ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਸਨ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਫਿਲਮ ਚੁੱਕੀ, ਨੰਨਾ, ਅਲੀ ਜਾਜ਼, ਮੁਮਤਾਜ਼, ਦੁਰਦਾਨਾ ਰਹਿਮਾਨ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਮਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆਈ ਕਿ ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਮਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਡਰੈਸ ਬਣ ਜਾਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਰੋਣਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਰੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਕੱਟਿਆ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਨ ਜਾਵੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦਾ। ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਖਾਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਖਾਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਫੜ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਬ ਸਟੂਡੀਓ ਗਈ ਤੇ ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਰਾਇਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ اخلاق ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਲੀਆ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਫਰਦੋਸ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ਼ਰਤ ਚੌਧਰੀ, ਸਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੀ ਮਤਲਬ ਰੌਣਕ ਲਗਾਉਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੁਬੀਆ ਖਾਨਮ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਗਰ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਦਰਪਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ੇਬਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਲਮ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ, ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਟਿਸਟ ਪਾ ਲਵੇ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਚਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਸੂਤੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਰੇਸ਼ਮੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰਿਚ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਡਰੈਸ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਚ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਸੀ। ਵੀ ਨੁਕਰਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸਵਾਏ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਤਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਚਾਵੇ ਗਲੀ ਗਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੈਦਰ ਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਦਰ ਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਸ਼ਿਆਨਾ, ਕੁਦਰਤ, ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 5-5 6-6 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਚਦੀ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਹਸਨੈਨ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਜ਼ਹਾਨਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਦਰ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ, ਮਸੂਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਂਝਾ ਬਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬੀਆ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਅਨੋਖਾ ਦਾਜ 'ਚ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਤਾਲਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਲੋਂਦੀ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ। ਯਾਨੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀਤੀ, ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ ਫਿਲਮ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਆਰ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਮਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਗਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਡਬਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਤਾਨਾ ਤੁਮਨੇ ਸੀਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨ ਸੀ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣ ਦਾ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੈਨ ਪਾ ਕੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਤਰਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤਰਸਾਂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸਮੁਖ ਸਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਵਾਰਡ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਅਵਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗੀ। ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਸੱਵਰ ਅਵਾਰਡ ਮੁਸੱਵਰ ਅਵਾਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਵਾਰਡ ਨਿਗਾਰ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਵਾਰਡ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਲਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕਮਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਪੁਸ਼ਤ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਦੀਆ ਅਲੀ, ਸ਼ੀਨ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਾਮ ਰਹਿਮਾਨ, ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਦੀਆ ਅਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ। कैसी आर्टिस्ट है, की कहोगे उन्होंने बारे च बेहतरीन आर्टिस्ट है फिल्म दे? मैं समझदी हूं हालांकि ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨਾਦੀਆ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਹੀਰੋਇਨ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਲਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਪੁਰਾਂਦਾ ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਲਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਫਿਰ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਦੀਆ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਐਸੇ ਦੌਰ ਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਦੀਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਅਗਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖੋ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਹੈਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਲੋਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਸ਼ੀਨ ਕੈਸੀ ਆਰਟਿਸਟ? शीन अच्छी परफॉर्मर है, मतलब अच्छा काम करती है टेलीविजन ते हाँ टीवी ते फिल्म तो नहीं की नहीं लेकिन मतलब डांसर अच्छी है, परफॉर्मर अच्छी है तो मतलब जिन्ना उन्हें काम किया अपना ठीक किया। वेरी गुड। मैडम पहली फिल्म की पेमेंट तुहानू याद है कितनी मिली? पहली फिल्म की पहली फिल्म तो मैं वो समझनी है ना चिड़ी जिहदे तुसी काम करके पैसे लिते ने वो मेरी पहली फिल्म सी दुबई चलो। अच्छा जी जिहदे च मैनू 5000 रुपए की पेमेंट हुई सी टोटल ते 10-15,000 दे मैं अपने ड्रेस पाए यानी 10,000 लॉस गए लेकिन अल्लाह ने फिर उसके बाद यानी मेरे दौर च हीरोइन 50,000 रुपए की सुपरस्टार हीरोइन सी आसिया बेगम। अच्छा जी। तो मैं उत्थों तक गई आसिया बेगम जी? हाँ नहीं आसिया बेगम बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट सन। मेरी बड़ी ख्वाहिश सी आसिया बेगम नूं वेखण दी लेकिन मैं लेट आया तो जा चुके सन। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਨਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀਆ ਅਲੀ, ਸ਼ੀਨ, ਫਿਰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮਾਹਮ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਜ਼ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਮਾਹਮ कैसी आर्टिस्ट है? ਮਾਹਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ मतलब माशाल्लाह। लेकिन मैं समझनी कि अगर उन्होंने एज ए हीरोइन काम कराया जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्मों की ऑफर हुई है, बहुत ज़्यादा टीवी की ऑफर हुई है, टीवी ड्रामों की। लेकिन मैं समझनी ऐ नहीं कि मेरी बेटी है और कोई और भी होंगी तो मैं उसकी इन्नी तारीफ करती कि वो भी अच्छी आर्टिस्ट, सही आवाज़ अच्छी क्योंकि है, हाइट अच्छी है। इससे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ और मैं सच ਮੰਨਾਂਗਾ कि ਮਾਹਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਥੀਏਟਰ ਸੀ तो ਐਸ ਗੁਲੂਕਾਰਾ ਗਏ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵਸੀਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਾਹਮ ਤੂੰ तेरी अम्मी फनकार थी तू भी तो बनना। तो फिर जो रोलों च आ गई पार्टां च आ गई तो फिर कुछ लोग सज्जे खब्बे को जैलस होना भी शुरू हो गए। मैं कहनी जैलस होने चौधरानी पांदी सी बड़ी अच्छी जैलस होने की लोड़ भी अच्छा पार्ट कर दी कर दो ठीक है जी बहुत अच्छे। तो बड़ा अच्छा माहौल होएगा तो सैट ते जो सारे लोग तुहाडे सज्जे खब्बे होणगे। हाँ जी असीं जदों काम कीते ना तो सानूं मैनूं अच्छी तरह याद है शबाब स्टूडियो च कोई 5-5 6-6 7-7 शूटिंगां होंदियां सन। असीं लोग जदों ब्रेक होंदी सी ना ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਸਾਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਆਈ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੀਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਯਾਜ਼ ਨਾਇਕ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਯਾਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ, ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੱਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫਨਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਝ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਆਲੀਆ ਬੇਗਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਂਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਏ ਪਰਫਾਰਮਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੀਆ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਲੀਆ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਲੀਆ ਲਈਏ ਬੇਗਮ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ਆਲੀਆ ਬੇਗਮ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ में बेटे च कोई ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ जी, लेकिन मतलब ਉਹਦੇ ਵੀ 2 ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਾਹਮ ਕਰਦੀ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼-ਓ-ਮਾਨ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਰਟ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਏਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈਲੋ ਲੈਲਾ ਹਾਈ ਮਜਨੂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਮਾਯੂਬ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਾਣਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਥੀਏਟਰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡੀ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਿਆਕਤ ਹਾਲ 'ਚ। ਪਿੰਡੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੀ ਚਾਦਰ, ਸਈਦ ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਉਂ ਕਾ ਜ਼ੇਵਰ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਸਰਗੋਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 4 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਿੰਧੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਿਚਕਿਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੱਥ 'ਚ ਟੋਕਾ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾ ਦਿਲ ਲੋਹੇ ਕਾ, ਉਰਦੂ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ਤੋ ਵਰਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡੱਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਮੇਡੀਆਂ ਛੇਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਫਰੂਕ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਠਾਨੀ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਰਸ਼ਨ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੀ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਠਾਣੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਛ ਫਿਲਮਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਸਰਾਇਕੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ,
ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨੈਜ਼ਰ ਇਹ ਪੱਟੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਜੋ ਕਹੇਗੇ ਸਾਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਾਇਕੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਪਾਪਾ ਲੌਨਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਬਣੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰਾਇਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਡਸ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਕੋ ਥੀਆ ਕਿਆ ਹੈ ਬਲੂਮ ਥਿੰਦਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ मैं हुनी मुंशी बाबा को डसनी हाँ बाबा बाबा मेरी रानी के ढिड विच डाडी पीड़ थी गई है तो वो एक लोगों ने उत्थे मैंने समझिया सराइकर तो पश्तो में थोड़ी पश्तो हाँ राजा का ना मना के ना चेस की डोडे खोरे स्ता खंदा डेरा को ले दो वेरी गुड बस ये थोड़ा थोड़ा सारे पास नहीं माशाल्लाह फिर तुम गुलकारा भी हो गए हाँ जी गुलकारा में इस तरह हो गई लेकिन ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਾਹਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਮਾਹਮ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਹਮ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ 2-3 ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। मतलब मैं हर बंदे को काम नहीं को बड़े उस्ताद थे जैसे ना? हाँ जी गुलाम अली साहब ਦੇ ਭਾਈ ਸਨ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾਨਿਸ਼ ਜਾਵੇਦ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀ ਬਸੰਤ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਸੰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਸੰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਬਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਉੱਡਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਪਤੰਗ ਵੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਪਤੰਗ ਵੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਵੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਛੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਲਵਾਲਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਸ਼ਤੰਗਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ ਗਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फ़ोन करो। अच्छा जी। मैं उन्होंने फ़ोन किया मैं उन्होंने गाना भेजा उन्होंने कहा मैडम गाना तो बहुत अच्छा है लेकिन आप ऐसा करें हम आपको ये फेवर दे सकते हैं आप 5 गाने और बनाएं तो हम आपका ऑडियो वीडियो रिलीज़ करते हैं। मैंने कहा ये तो एक गाना मैंने इतनी मुश्किल से इतने पैसे लगा के बनाया तो ये अगर चल सकता है तो चलाएं वरना फिर कोई बात नहीं। लो जी वो गाना उन्होंने भी बड़ा पसंद आया सब ने बड़ा पसंद आया उन्होंने ना इंडिया तो एक बसंत मेला रिलीज़ हुई। अच्छा जी। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬਸੰਤ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਨੂ ਨਿਗਮ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੁਰਦਾਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਉਹ ਗਾਣਾ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੀਓ ਹਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਸ ਅਗਲੇ ਮੈਂ 3-4 ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਾਓ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋ 8-10 ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਏ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਹਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਹਲੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਮਾਹਮ ਨੇ ਨਾ ਮਾਈਕ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹ। मैं कि चलो असी तो सारी जिंदगी माशाअल्लाह सान तो दुनिया ने देखा गांदे भी डांस करते भी परफॉर्मेंस करते अपनी सिंगिंग अपनी बेटी मैं अपनी बेटी नूं देती हुण भी असी कदी कदी मैं ते माम बाजा लैके बैठने गिटार रखिया होया है सारा असी आपस दे विच अपना रूह राजी कर हाँ असी मैं ते माम ड्यूट भी गाना गाने फिर असी गाना मैं ते माम ड्यूट भी रिकॉर्ड कराया वो भी बसंत दे रेफरेंस नाल सी। अच्छा जी। हाँ जी। मैडम तुसीं माशाअल्लाह खूबसूरत अज भी खूबसूरत हो तो पहले भी तुसीं क़यामत ही सो तो बड़े बड़े सोहने तुहाडे सज्जे अगे खब्बे हीरो हीर फिरदे सन
ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? देखो सरदार साहब लाइन तो हर बंदा मारता है, इस उम्र च भी मारता है। लेकिन हर एक दी लाइन तो नहीं ना टुर सकते। ਐਸ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। बहुत नहीं हले भी। ਅੱਛਾ ਜੀ। देखो फनकार कहते ना, फनकार हमेशा जिंदा है, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। मर के भी जिंदा है। लोग ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਘਰੇਲੂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੰਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਫ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਟਿਵ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ 50+ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਚੀਰ ਬੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 50+ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਹੀਰਨ ਉਮਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਡਮ मैं बहुत मशहूर हाँ, थैंक यू सरदार साहब। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ चैनल ਨੂੰ बहुत इज्जत दे। आप लोग ज़रूर देखिएगा सरदार साहब का चैनल, और इंशाल्लाह ताला आप इस चैनल पे डिफरेंट चेंज देखेंगे, क्योंकि ये खुद बहुत बड़े स्टार हैं और इनके चैनल पे आप स्टार ही देखेंगे और बड़े से बड़े स्टार देखेंगे। थैंक यू मैडम। अल्लाह तुहानू बहुत सलामत रखे, खुश रखे, सानू इस तरह ही हसदे वसदे खूबसूरत नज़र आओ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वेला मुकदा पिया है। दुर्दाना रहमान साहबा नू ते सरदार कमाल नू इजाज़त दिओ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होएगी। अल्लाह हाफिज़।